Hello everyone, welcome back to my channel. Hope everyone is fit and fine. This is my first HS first year class. HS first year class is my prothom class, virtual prothom class. Due to this pandemic situation, we have to do this virtual class or online class instead of the formal class. যেহেতু একটা সিচুয়েশন হৈ গৈছে না আমাৰ ইয়াতে করোনা কোভিড-19 সো আমি এতিয়া ফর্মাল ক্লাসটো নকৰি পেলাই অনলাইন যোগে তোমালোকক ক্লাস দিব বিচাৰি আছো ক্লাস দি আছো গতিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব my channel so that you can get the all videos about your class so class বোৰ তোমালোকে মোৰ চেনেলত মোৰ চেপ্টাৰ খিনি চেনেলত পাই যাবা গতিকে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে যদি নিজৰ সিলেবাসখন চাইছা তেনেহলে তাতে দেখিবা প্লান্ট ফিজিওলজি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে one chapter is there plant physiology the whole unit of the plant physiology I will discuss about the this chapter this plant physiology chapter in this plant physiology chapter 11 chapter 12 13 14 15 this four chapters are there and I will discuss all these four chapter a plant physiology side chapter ase 11 12 13 14 আৰু 15 সৰি 5টা চেপ্টাৰ আছে এই 5টা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ মই আলোচনা কৰিম HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল এন্ড ফলো দিস ক্লাसेस মই ইয়াতে এই যিবোৰ ক্লাস দিম তোমালোকক গুগল ক্লাছৰুম অলৰেডি তোমালোকে জয়েন কৰিছা গুগল ক্লাছৰুমত তো গুগল ক্লাছৰুমত মই লিংকটো পঠাই দিম তাতে তোমালোকে ফলো কৰিবা আৰু এটা চেপ্টাৰৰ পিছত মই হোম এসাইনমেন্ট দিম তোমালোকে হেখিনি টাইমলি মোক জমা দিবা কবা কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছটো এতিয়া যেহেতু পেন্ডেমিক সিচুয়েশন হৈ আছে সো we have to do this virtual class but generally although virtual class is there but you need to follow book no তোমালোকক book লাগিব সো বুকৰ কাৰণে NCERT book NCERT তোমাৰ টেক্সট বুকখন কিনিবা NCERT ৰ পৰা যিখিনি আনসাৰ লিখিবা যেটো কিবা ইয়াৰ থাকিব পাৰে নাম্বাৰ থাকিব পাৰে NCERT বুকত যেটো নাম্বাৰ আছে যেটো ইয়াৰ আছে হেইটোহে লিখিব লাগিব পৰীক্ষা গতিকে NCERT বুক লোৱাটো মাষ্ট ক্লাস 11 ৰ কাৰণে তাৰ লগতে তোমালোকে any kind of reference book you can follow for the HS first year তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেন্স বুক ফলো কৰিব পাৰা কিন্তু NCERT বুক লোৱাটো মাষ্ট গতিকে NCERT বুকত তোমালোকে সিলেবাস খিনি চাবা আমাৰ বায়োলজি হিচাপে থাকে তাৰে ভিতৰত ভাগ কৰা থাকিব জুলজি এন্ড বটনি and I'll teach about the botany part but from the botany part I'll teach the plant physiology part plant physiology বিষয়ে মই পঢ়াম গতিকে কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে গুগল ক্লাছৰুম হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ আছে তাতে ইনফৰ্ম কৰিবা গতিকে আমি স্টাৰ্ট কৰো আজি plant physiology এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইউনিট এটো হৈছে photosynthesis আমি আজি photosynthesisৰ বিষয়ে পঢ়িম photosynthesis বা অসমীয়া দিয়া কোৱা হয় সালোক সংশ্লেষণ yes photosynthesis বা সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আজি আমি এই ক্লাসটো পঢ়িম তো আমি সকলোৱে জানো সালোক সংশ্লেষণ কি is a very friendly word for us photosynthesis is very friendly word photosynthesis বা সালোক সংশ্লেষণ মানে সূৰ্যৰ পোহৰৰ সহায়ত যেতিয়া উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে সালোক সংশ্লেষণ when plants produce their food with the help of sunlight and the plant transfer the solar energy to the chemical energy this process is known as photosynthesis আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো সালোক সংশ্লেষণ যেতিয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰৰ সহায়ত নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে সালোক সংশ্লেষণ that means when plants produce their own food with the help of or in the presence of sunlight
and it transfers the solar energy to the chemical energy. This process is known as photosynthesis. Photo, the name itself indicates photo, that means light must be present, and light is natural light, that is sunlight. So photosynthesis jitu my definition koso, it is very much easy or very short, but jenokake etu definition to short thik tenokake the whole process is very much long. jenokake definition to horu yar prokriya to tatke besi dighol, yate ekebare easy process kintu olop digholia ase, yate various cycle ase, to enekwa ami step by step class ot koi thaki. গতিকে আমি ফটোসিনথেসিস কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি পঢ়িব লাগিব what is the important thing which is need in photosynthesis process. photosynthesis প্ৰক্ৰিয়া বা সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আমাক কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু লাগিব। প্ৰথমে আমি বস্তুখিনি গোটাই লওঁ, মানে আমি কিবা এটা বস্তু ৰান্ধাৰ আগতে কি কৰোঁ, বস্তুবিলাক গোটাই লওঁ, কাটি চাটি লওঁ, তাৰপিছত ৰান্ধো। গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি যদি এটা কিবা প্ৰসেস কৰিব লাগে তাৰ আগতে আমি গোটেই বস্তুখিনি গোটাই লওঁ কি কি লাগিব, then we go through the process of photosynthesis. তো ফটোসিনথেসিসৰ কাৰণে আমাৰ তিনিটা বস্তু লাগিব, কি কি চাৰিটা বস্তু লাগিব আমাৰ। প্ৰথমে ৰ মেটেৰিয়েল, লাগিব আমাক কি, পানী, ওয়াটার মলিকিউল। পানীৰ ৰাসায়নিক সংখ্যা হৈছে H2O, মানে আমি সবে জানো H2O পানী, and কার্বন ডাই অক্সাইড। পানী, ওয়াটার and কার্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু কার্বন ডাই অক্সাইডৰ অণু লাগিব ফৰ দি ফটোসিনথেসিস। এটা এক দুই, তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্ট থিং সূৰ্যৰ ৰশ্মি, that is sunlight, sunlight, yes sir, raw material, then sunlight, তাৰপিছত আহিল pigment, অৰ্থাৎ ৰঞ্জক পদাৰ্থ। ৰঞ্জক পদাৰ্থ লাগিব আমাৰ। গতিকে ফটোসিনথেসিস চাৰিটা বস্তু, এটা হৈছে পানী, ওয়াটার মলিকিউল, দেন কার্বন ডাই অক্সাইড, দেন সানলাইট, এন্ড আফটার দ্যাট পিগমেন্ট অর্থাৎ রঞ্জক পদাৰ্থ। সো এইখিনি বিষয়ে আমি প্ৰথমে পঢ়িম এইবিলাকনো কি বস্তু। তো আমি সবেই জানো ওয়াটার মলিকিউল কি বস্তু, H2O, আমি জানো ইট ইজ ওয়েল নোন ফর আস। দেন কার্বন ডাই অক্সাইড, ইট ইজ অলসো ওয়েল নোন ফর আস। Then sunlight obviously it is well known for us. Now what is pigment? We have to know what is pigment. So let us come to the topic pigment, অর্থাৎ রঞ্জক পদার্থ। আমি রঞ্জক পদার্থৰ বিষয়ে অলপমান পঢ়ো। নামটোৱে কোৱা হৈছে ৰঞ্জক পদাৰ্থ বা পিগমেন্ট, that means they are colored substances, তাহাতে ৰঞ্জক কালাৰ থাকে, তাহাতৰ ৰং থাকে, মানে ৰঙচুৱা পদাৰ্থ তাহাতে। গতিকে পিগমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িম। জেনেৰেলি plants are green in color, no, because they have pigment, তাহাতে সেউজীয়া ৰঙৰ কিয় হয়, তাহাতৰ গাত ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে। তো আমি এই ৰঞ্জক পদাৰ্থ সেউজীয়া ৰং থাকে এনেকুৱা ক'লেতো নহ'ব, তাৰ কিছুমান নাম থাকিব। some names are there in this pigment, so pigmentor কিছুমান নাম থাকিব, ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ কিছুমান নাম থাকিব, সেই নামবিলাক আমি পঢ়িম। generally in plant 3 types of pigments are there. The main pigment, তিনি ধৰণৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ পাম, আৰু তো সবচে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মেইন পিগমেন্ট বা ৰঞ্জক পদাৰ্থটোৱে হৈছে ক্লোৰোফিল। এইটো অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুটাতে ক্লোৰোফিল বুলিয়ে কোৱা হ'ব, দুটা একেই নাম যিহেতু, গতিকে ক্লোৰোফিল। Different types of chlorophylls are there. Chlorophyll A, B, C, D, E, then
bacteriochlorophyll and bacterioviridin. ঠিক আছে তো ক্লোরোফিলৰ ভাগ আছে ক্লোরোফিল A ক্লোরোফিল B মই অকল A B C D লিখি দিছো that means chlorophyll A chlorophyll B chlorophyll C chlorophyll D chlorophyll E bacteriochlorophyll and bacterioviridin. All these are the types of chlorophyll. এগুলা হচ্ছে types chlorophyll type. So generally the most important chlorophyll found in plant is the chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A and chlorophyll B তার গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক পদার্থ এই দুটা প্রত্যেক উদ্ভিদতে পোৱা যায় chlorophyll A আৰু chlorophyll B. এটা হল chlorophyll second carotenoid second pigment is carotenoid second number ranjak padartho hoise carotenoid carotenoid again duta bhagot bhag kora ase sorry moi yate likhi diasu duta type or ase two types of carotenoid pigments are there this is keratin and xanthophyll keratin and xanthophyll ঠিক আছে keratin and xanthophyll তার পিছৰ লাস্ট পিগমেন্ট হৈছে phycobilin ৰঞ্জক পদাৰ্থ লাস্ট ৰঞ্জক পদাৰ্থ হৈছে phycobilin 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 আছে phycocyanin phycobilin again of two types phycocyanin and phycoerythrin phycocyanin and phycoerythrin দুটা ধৰণৰ phycobilin pigment আছে এটা phycocyanin আৰু এটা আছে phycoerythrin so this is all about the pigment এইখিনি pigment আছে chlorophyll carotenoid phycobilin ৰঞ্জক পদাৰ্থ এইখিনি আছে chlorophyll carotenoid phycobilin chlorophyll ভাগ আছে A B C D E bacteriochlorophyll bacterioviridin generally the most important chlorophyll found in plant যেটো সবচেয়ে সব উদ্ভিদ পোৱা যায় এটা আছে chlorophyll A আৰু chlorophyll B then carotenoid that is keratin and xanthophyll then again phycobilin again it is of two types দুটা ধৰণৰ ভাগ আছে phycocyanin আৰু phycoerythrin ঠিক আছে এখিনি আছে পিগমেন্টৰ ভাগ এতিয়া আমি আহো ইয়াৰে গঠন সম্পৰ্কে বা স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমি অলপমান পঢ়িম তো প্রথমে আমি স্ট্রাকচার পঢ়িম যেহেতু ক্লোরোফিল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিগমেন্ট ফাউন্ড ইন প্ল্যান্ট যেহেতু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক পদার্থ উদ্ভিদত পোৱা গতিকে প্রথমে আমি ক্লোরোফিলৰ গঠন সম্পর্কে পঢ়িম let us study about the structure of chlorophyll pigment chlorophyll pigmentor বিষয়ে পঢ়ো আমি structure chlorophyll pigment tour structure to বা গঠন to দুই ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আমাৰ যেনেকুৱা আছে মূৰ হাত বডি এনেকুৱা 3-4 ভাগত ভাগ কৰা আছে ঠিক তেনেকুৱাকে chlorophyll দুটা ভাগ কৰা আছে এটা হেড ভাগ এটা টেইল ভাগ এটা মূৰ অংশ আৰু এটা নেজ অংশ দুটা ভাগ কৰা আছে গঠনটো the head part and the tail part তো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় আমি চাম ক্লোরোফিলৰ বিষয় হা CHL এটো যে শর্ট ফর্মত লিখিছো মই মানে ক্লোরোফিলৰ গঠনটো কেনেকুৱা মনত ৰাখিবা at the center of the structure of the chlorophyll magnesium is present এনেকুৱা ধৰণৰ শর্ট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহিব পাৰে যে ক্লোরোফিলৰ গঠনত বা স্ট্রাকচাৰত সেন্টাৰত কি অণু থাকে কি মলিকিউল থাকে ইট ইজ magnesium ওটা মনত ৰাখিবা ইট ইজ magnesium Mg that means magnesium সেন্টাৰত সদায় magnesium থাকিব magnesium then it is surrounded by 4 bond
nitrogen cycle, some cycles are there. This is pentagonal cycle, মানে পাঁচটা বাহু থাকিব, আর্ম থাকিব, 1 2 3 4 5। এইবিলাকত কি থাকে জানানে? এইবিলাকত আচলতে কার্বন থাকে, এইবিলাকত কার্বন থাকে। গতিকে আমি কার্বন খিনি লিখি ডাইরেক্ট এনেকে সাইকেল হিচাপে লিখো। It surrounds the nitrogen, এনেকৈ পাঁচটা 1 2 3 4 5 পাঁচটা বাহু বা 5 আর্ম থাকিব, 5 আর্ম থাকিব। দেন ইয়াতেও সেম but ইয়াতে স্ট্রাকচাৰটো এনেকুৱা 5 then it is again another ring is attached here. So this is the structure, no, this is the head part of the chlorophyll. মই সৰুকৈ আঁকি দি আছো যাতে গোটেই স্ট্রাকচাৰটো আহি যায়। ক্লোরোফিল, আমি ক্লোরোফিলৰ গঠন সম্পৰ্কে পঢ়িম। ম্যাগনেসিয়াম আগতে কৈছো সেন্টাৰত ম্যাগনেসিয়াম থাকিব। নাইট্রোজেন থাকিব, সারাউন্ড কৰি পেলাই ইয়াতে সাইকেল থাকিব। এনেকৈ থাকিব। আছে এটো ইন জেনাৰেল মানে the general structure of chlorophyll, এটো জেনাৰেলি ক্লোরোফিলৰ স্ট্রাকচার। ক্লোরোফিল A B C D ভাগ আছে আৰু A B জেনাৰেলি সব উদ্ভিদতে পোৱা যায়, সব প্ল্যান্টতে পোৱা যায়। তো জেনাৰেলি ক্লোরোফিলৰ স্ট্রাকচারটো এনেকা সেন্টাৰত ম্যাগনেসিয়াম থাকিব, সদা শর্ট কোশ্চেন আহিব পাৰে মনত ৰাখিবা। এন্ড নাইট্রোজেন এনেকে থাকিব, নাইট্রোজেনৰ সারাউন্ডিং সাইকেল কিছুমান থাকিব। হল this part is known as the head part. এটো মূৰ অংশ বুলি কোৱা হয়, মূৰৰ অংশ head part, and this part is known as porphyrin ring. মনত ৰাখিবা মূৰৰ অংশটো কোৱা হয় porphyrin ring। কেতিয়াবা আৰু শর্ট কোশ্চেন আহিব পাৰে porphyrin ring ক'ত পোৱা যায় মানে। তো ইয়াতে ক্লোরোফিলৰ স্ট্রাকচাৰৰ মূৰ অংশটো হৈছে porphyrin ring। মই ইয়াতে লিখি দিছো porphyrin ring. This head part is known as porphyrin ring. Sir, তাৰ পিছত এটো 1 number carbon, sorry, 1 number cycle, 2 3 4 and this one is 5. এতিয়া 4 number কার্বনত ইয়াতে হাইড্রোকার্বনৰ কিছুমান চেইন থাকিব, এনেকুৱা নেস থাকিব, টেইল থাকিব, এটা চেইন থাকিব। Here 20 number of carbon is present. Okay, এই যে চেইনটো আছে, এই টেইল পার্টটো যে আছে তাতে 20টা কার্বন থাকিব। 20 numbers of carbon are present in this part. This is the whole structure of chlorophyll. Okay, this head part and this part, all these are the structure of chlorophyll. So this is the head part and this is here one tail like structure is there. This tail is consist of hydrocarbons, মানে হাইড্রোকার্বনেৰে তাতে এটা নেস জাতীয় অনুকা সৃষ্টি কৰে যত 20টা কার্বন থাকিব। and this part is known as tail part। মই কৈছো নেস জাতীয় আৰু ইয়াক কোৱা হয় ফাইটল। ফাইটল বুলি কোৱা হয়। হেড পার্টটো কোৱা হয় porphyrin ring আৰু টেইল পার্টটো কোৱা হয় ফাইটল সাইড চেইন বা ফাইটল টেইল বুলি কোৱা হয়। তো মূৰৰ অংশটো কোৱা হয় porphyrin ring আৰু নেজৰ অংশটো কোৱা হয় ফাইটল বুলি। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ক্লোরোফিলৰ গঠন। This is the structure of chlorophyll.
এতিয়া আমি আগতে কৈছো ক্লোरोफिल A আৰু ক্লোरोफिल B these two pigment is very important for the plant উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত ক্লোरोफिल A আৰু ক্লোरोफिल B খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো ধৰণৰ উদ্ভিদতে ক্লোरोफिल A আৰু ক্লোरोफिल B প্ৰেজেন্ট থাকে গতিকে ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ অলপ কৈ দিছো in the two number cycle দুই নম্বৰ সাইকেলত যদি ইয়াতে মানে R বুলি লিখি দিয়াছো ক্লোरोफिल A এর ক্ষেত্ৰত এই R প্লাস 2 থাকিব CH3 মিথাইল গ্রুপ CH3 গ্রুপ এটা থাকিব দেখা পাইছা ক্লিয়ারলি এই R গ্রুপটো ইয়াতে CH3 থাকিব যেতিয়া এই জায়গাটো CH3 থাকিব if CH3 present in this portion then this structure is known as chlorophyll A okay chlorophyll A structure and if in this R position CHO group is present then this structure is known as chlorophyll B মানে chlorophyll B এর ক্ষেত্ৰত R এর জায়গা থাকিব CHO group যদি ইয়াতে এই পোরশনত if in this portion CHO group is present যদি এই পোরশনত CHO group থাকে তেনহলে এই দুই গঠনটো কোৱা হ'ব chlorophyll B আৰু যদি CH3 থাকে তেনহলে এই দুই স্ট্রাকচারটো কোৱা হ'ব chlorophyll A বুলি ঠিক আছে so this is the whole structure of chlorophyll pigment in the center of the pigment on the center of the structure of the pigment magnesium is present very important point and porphyrin ring and phytol tail head is porphyrin ring tail is phytol tail so you can point out the topic এইখিনি তোমাকে point out কৰি লব পাৰা হল it is a structure chlorophyll তো আমি কি কি পিগমেন্টের কথা কইছিলো ক্লোরোফিল A B C D E তারপিছত ব্যাকটেরিয়া ক্লোরোফিল ব্যাকটেরিয়া ভিরিডিন এই নে কইছিলো তারপিছত সেকেন্ড সময়খিনি শর্ট ফর্মত লিখি দিলো তারপিছত পিগমেন্ট হইছে ক্যারোটিনয়েড Carotenoid again of two types দুটা ভাগত বিভক্ত carotene and xanthophyll মাগত কৈছে ইয়াৰ বিষয়ে carotene and xanthophyll caroteneৰ molecular structure is C40 and H56 कार्बन 40 টা থাকে আর হাইড্রোজেন 56 টা থাকে C40H56 and xanthophyll C40H56 and O2 হল কেরোটিনৰ কালার কেনেকুৱা অরেঞ্জ রেড কালার কমলা আৰু ৰঙা ৰং মিক্স কৰিলে যেনেকুৱা বনায় ৰঙচুৱা ধৰণৰ কিন্তু কমলা ৰং বেছি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ কেৰোটিনৰ কালাৰ বেছিকে যদি উদ্ভিদত ক্লোরোফিল A B তো থাকিব লগতে যদি গ্ৰীন কালাৰ ক্লোরোফিল A ক্লোরোফিল B লগতে বেছি যদি কেৰোটিন থাকে তেনেহলে গছৰ কালাৰটো কি হ'ব অলপমান অৰেঞ্জি ৰেড কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তা পোৱা যায় হয় কিছুমান উদ্ভিদ পাতা বাহাৰ বা কিছুমান উদ্ভিদৰ কালাৰবোৰ বেলেগ থাকে পাতৰ কালাৰবোৰ বেলেগ থাকে তো এইবিলাক ৰঞ্জক পদাৰ্থ পোৱা যায় ঠিক আছে বেছিকে পোৱা যায় ক্লোরোফিল A B তো মাছ থাকিব লগতে কেৰোটিন থাকে অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ আৰু xanthophyllৰ কালাৰটো হৈছে yellowish brown ঠিক আছে yellowish brown কালার তোমার xanthophyllৰ কালারটো yellowish brown তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো ফাইকোবিলিন না ফাইকোবিলিনৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে ফাইকোসাইনিন আৰু এটা হৈছে ফাইকোইৰিথ্ৰিন
phycocyanin, আৰু phycoerythrin. Phycocyanin is purple in color and phycoerythrin red color. Phycocyanin purple and phycoerythrin red color. আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি গঠনত পঢ়িছিলো যে ক্লোৰোফিলৰ মেইন চেণ্টাৰত মেগনেছিয়াম থাকে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইকোবিলিন পিগমেন্টৰ চেণ্টাৰত মেগনেছিয়াম নাথাকে এইটোটা ডিফাৰেন্স বুলি ক'ব পাৰি difference between chlorophyll and phycobilin in the center of the chlorophyll structure magnesium is present and here in case of phycobilin magnesium is absent magnesium কোনটো absent থাকে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ পিগমেন্টৰ চ্যাপ্টাৰ ঠিক আছে পিগমেন্ট সম্পৰ্কে কথা গতিকে আমি প্ৰথমে পঢ়িলো আমাৰ কি কি লাগিব ৰ পদাৰ্থ ৰ মেটেৰিয়েল লাগিব আমাক ওয়াটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আফটাৰ দ্যাট সানলাইট এন্ড দিস পিগমেন্ট তো আমি ওয়াটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সানলাইটৰ বিষয়ে জানো আমি আজি পিগমেন্টৰ বিষয়েও জানিলো যে কি কি পিগমেন্ট পোৱা যাব গতিকে এটা আছে ক্লোৰোফিল কেৰোটিনয়েড আৰু ফাইকোবিলিন এই ইয়াৰে এটা আধা তোমালোকে পাই গলা so this is all about the pigment ইয়াৰ পিছত আমি আৰু আহিম ফটোসিনথেসিস এটা দিহলিয়া চ্যাপ্টাৰ গতিকে আমি লাহে লাহে চ্যাপ্টাৰটোৰ বিষয়ে স্টেপ বাই স্টেপ যাম আজিলে ইখিনিয়ে থাকক আৰু তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকে মেট্ৰিকত ক্লাছ 10ত পাইছা নাই কিন্তু ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্ট এটাও থাকিব যেটো ফৰ্মেল ক্লাছত এনেকুৱাকে হয় যেটো ভাৰ্চুৱেল ক্লাছ এতিয়া হৈ আছে আমি প্ৰেক্টিকেলি একো দেখাব নোৱাৰো তোমালোকক কিন্তু ফৰ্মেল ক্লাছ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ থিওৰি পাৰ্টৰ লগতে থিওৰি পেপাৰৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল পেপাৰো থাকিব তাতেও মাৰ্কস থাকিব গতিকে প্ৰেক্টিকেলৰ যিখিনি সিলেবাস সেইখিনি তোমালোকে পিছত পাই যাবা যেতিয়া আমি ফৰ্মেল ক্লাছলৈকে গুচি যাম তেতিয়া আমি দেখাব পাৰিম এইখিনি আছে থিওৰি পাৰ্ট তোমালোকে লাহে লাহে পঢ়ি গৈ থাকা মই চ্যাপ্টাৰৰ শেষত তোমালোকক হোম এছাইনমেন্ট দিম হেতু তোমালোকে গুগল ক্লাছৰুমত জমা দিবা so that's all for today thank you